Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وبارك وعلى آله إلى يوم الدين أتية ووسيلة لمن يشكك الإيمان والإسلام والإحسان والسلامة والسعادة والرحمة والشفاء والعلاج والبراءة عن كل داء الجسد والروح وعن جميع سيئات المخلوقات والأخلاق والعلوم النافعة المباركة مع التوفيق والهداية والغفران والرضوان ورؤية الله عز وجل في الجنة لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المؤمنين آمين خصوصا ولوالدي ولجميع أصولنا فروعنا ومشايخنا وأستاذتنا تلاميذنا تلميذاتنا محبينا محباتنا ومن وفقنا علينا من لدي أبوينا سيدنا آدم وسيدتنا حواء إلى يوم التناد على نبينا محمد وعليهم الصلاة والسلام والبركة وعلى آله الكرام إلى يوم الدين بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم إلى روح المؤلف والشارح لهذين الكتاب رحمهما الله عز وجل ونفعنا بعلوم ما في الدارين آمين بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدارين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا في آيات أخرى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. صدق الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. أما بعد, para pemirsa yang budiman, izinkanlah saya akan berbagi ilmu fikih tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kitabnya At-Taqrib yang dipandu kitab syarahnya yang bernama Kifayatul Akhyar. Kalau diterjemah, kecukupan bagi orang-orang pilihan. Fi khalli ghayatil ikhtisar, di dalam mengurai, mengomentari, menjelaskan terhadap sebuah kitab teks asli yang bernama Ghayatul Ikhtisar. Ringkes banget terjemahnya, sangat ringkas. Di samping bernama Ghayatul Ikhtisar, kitab
Matan atau teks asli ini juga dikenal nama at-taqrib. At-taqrib secara logat pendekatan. Nah, mungkin beliau mengharapkan kitab at-taqrib atau gaya tulis desa ini walaupun singkat tapi tetap padat. Dan juga walaupun singkat diharapkan bisa tidak terjadi kegagalan paham bagi para pengkaji atau pembaca. Jadi pendekatan. Jadi diharapkan kitab ini mampu mendekatkan para pembaca kepada ilmu tata ukur Islam atau ilmu fikih atau Muslim doctrine of Judaism, ajaran Islam yang membahas tentang kewajiban. Tadiful Imamil Faqih, karya seorang imam, boleh diartikan manajer, leader, pemimpin, panutan, al-muqtadabih, ya, orang yang diikuti perkataannya, nasihatnya. Al-Faqih, seorang Islamic lawyer, seorang pakar hukum Islam, ahli fikih. Muslim lawyer, Muhammadan lawyer. Al-Muhaddis, seorang pakar al-Muhaddis. Al-Syarif, seorang duria atau anak cucu, sebagian dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi ila mitin amin, yang digelari Taqiyuddin, ya. Taqi mungkin artinya kadang orang yang bertakwa, tapi di sini mungkin artinya pengawal agama Islam, penjaga, pemelihara, julukan. Mungkin yang berjulukan ya ulama, juga masyarakat Islam, karena dengan ilmu beliau yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, maka di mana-mana bisa mengetahui bahwa hal ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini haram, ini halal, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, sehingga pemeluk agama Islam akan terpelihara dari pelanggaran-pelanggaran yang akan berakibat menderita. Ya, gak sampai tidak mengerjakan kewajiban, karena tahu itu hukumnya wajib, dan berpeluang tidak akan mengerjakan larangan karena tahu itu hukumnya haram misalnya. Abi Bakrin, ya, nama beliau Abu Bakar bin Muhammad, putranya Syekh Muhammad bin Abdul Mukmin, putranya Syekh Abdul Mukmin Al-Khisni, ya, yang dikaitkan dengan Hisan, ya, saya nggak tahu. Al-Husaini, ya, masih keturunan Sayyid Husain, ya, salah satu putra Khalifah keempat, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ad-Dimashqi, warga Damaskus, ya, Syam atau Damaskus, Syria, ya. Asy-Syafi'i, beliau pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Pakainya ini pakai Asy-Syafi'i. Rahimah, mudah-mudahan berbelas kasih terhadap beliau siapa Allah Ta'ala. Beliau lahir tahun 752 dan beliau wafat pada tahun 829 Hijriah. Terbitan Darul Minhaj. Kitabnya namanya Kifatul Akhyar. Halaman yang akan saya baca ini halaman 156 dan seterusnya. Mungkin hanya satu, karena sudah dekat dengan subuh. Sekarang sudah jam 4 kurang 9 menit. Biasanya subuh itu pukul 4 lebih 13 atau 14 untuk daerah Gresik. Saya berada di Dusun Kedung Lugur, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ya. Bukan Gresik, Sumatera Selatan, mungkin ada Gresik juga. Kita mulai saja kitab
At-takribnya saya baca. At-takrib karya Hakim Syekh Abu Suja atau Syekh Abu Thalib. Kalau tidak salah hidupnya pada sekitar abad 23 atau 34 Hijriah. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Fi syuruti sihhati sholati. Jadi yang membahas tentang beberapa syarat sahnya sholat. Jadi, video yang lewat ya, membahas syarat-syarat kewajiban atau wajibnya sholat. Artinya orang yang sah melakukan sholat dan orang-orang yang dituntut untuk melakukan sholat. Nah, sekarang sebelum melakukan sholat ada beberapa hal yang harus disiapkan dulu. Nah, sesuatu yang harus, tidak boleh tidak, dan tidak termasuk jati diri sholat atau mahiyah hakikat sholat ya, maka dia disebut syarat ya, ada yang disebut syarat. Wa syaraitu sholati, adapun syarat-syarat sholat qabla dukhuli, sebelum masuk via di dalam sholat adalah khamsatun. Nah, mungkin satu saja ini sudah habis waktunya. Ada 5. Nah, mungkin videonya ini jadi 2 atau 3. Nah, ini saya anggap part-1 ya. Nah, jadi bagian pertama. Artinya dalam bakas syarat-syarat sholat saja. Nah, itu. Thalathul adha, pertama syaratnya adalah kesucian ya, members of body ya, kesucian anggota tubuh, anil khadas ya, from khadas, wanadas dan najis. Jadi dari khadas, najis, tubuh. Nah, hanya bakas ini saja, belum tentu cukup waktunya. Jadi saya baca saja, terus nanti yang dikomentari Qidwatul Akhir mungkin baru 1 atau separuh sudah habis. Jadi saya walaupun ngaji lebih baik daripada sholat al-waktu, lebih baik kita mendapat keduanya. Sholat ya bisa awal waktu, ngaji tetap berlangsung. Kadang-kadang kiai kan tidak, ngajinya diteruskan kalau ada waktu sholat, atau organisatoris ya, kaum organisasi, orang-orang ahli organisasi ya, kalau adzan biasanya diam sebentar terus diteruskan acaranya. Menurut para beliau mungkin di situ termasuk jihad ya. Jihad kadang-kadang yang dibahas fardu bisa mendapatkan pahala ibadah fardu lah, jamaah awal waktu ya, mungkin ada yang sunnah, yang mengatakan sunnah lah, mungkin ada yang selain sunnah. Jadi mungkin para beliau kalau sholatnya hanya dia mendengarkan adzan terus acara keorganisasian diteruskan, mungkin para beliau beranggapan atau mengambil fatwa para pemimpinnya atau ulama dari madhab, salah satu madhab bahwa ngaji atau membahas organisasi yang manfaat untuk publik ini mungkin dianggap lebih utama. Saya belajar membaca kitab ini, dan saya belajar tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain dipilih salah satu, saya berusaha ingin keduanya boleh. Jadi sholatnya subuh juga awal waktu, ngajinya tetap. Makanya ngajinya dikurangi, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi taharatul adha, jadi anggota tubuh harus suci, anil khadas, dari khadas, wan najasi, dan najis. Wasatrul aurati, dan menutup aurat, bilibasin, dengan pakaian, toirin yang suci. Wal wuqufu, dan berdiri, ala makanin, pada tempat, toirin yang suci.
wal ilmu, dan tahu, punya pengetahuan bidukhulil waktu, dengan masuknya waktu sholat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Kitabnya lengket. Nah, saya kira itu 5 itu syarat. Ya. Sekarang saya akan coba komentari yang pertama saja. Mungkin sudah habis waktunya. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Pasal itu sholati, adapun syarat-syarat sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk via di dalam sholat adalah khamsatun, ada 5. Ini komentarnya, itu tadi teks aslinya dikutip oleh Syekh Al-Hisni rahimahullah ta'ala. Ilam, ketahuilah anna syartosina syarat fil logati, secara logat adalah al-alamatu. Jadi syarat itu dengan apa? Verbal definition, ya. Definisi lafzi, ta'rif lafzi kalau menurut ilmu mantik, ilmu logika. Ta'rif lafzi sama dengan verbal definition, batasan arti dengan sinonim, ya. Kata mutaradif atau sinonim, kata yang searti. Jadi secara logat syarat, bahasa Inggrisnya mungkin condition, ya. Condition, bahasa Arabnya al-alamatu, al-alama. Jadi syarat itu boleh dipersamakan dengan lafaz al-alama. Artinya alama itu signal atau indikator, tanda. Wa minhu, dan lafaz syarat, sebagian dari lafaz syarat yang diartikan dengan dipersamakan lafaz al-alama, tanda, adalah asyratu sya'ah, ya. Itu lafaz asyratu sya'ah dalam hadis, ya. Ya. Jadi ketika Malak Jibril dialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Ini diantara yang ditanyakan oleh Malak Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya memberi pelajaran pada para sahabat. Wa ma asratus sya'ah, kalau tidak salah kurang lebihnya gitu. Dan apa saja tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi ngambil asratus sya'ah di sini, ini saya duga mengambil seperti yang terjadi dialog di antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad dalam bakas apa Islam, apa iman, apa ihsan. Nah, antara lain kapan kiamat. Nah, kemudian dijawab, yang tanya lebih mengerti daripada yang ditanyai. Jadi Asyail lebih pintar, karena yang tanya waktu itu ternyata malaikat Jibril menjelma seperti manusia. Wafil istilah, adapun syarat menurut istilah adalah mayal yamu min adami adamu syikha walaysa biruknin. Menurut istilah, secara terminologi, syarat adalah sesuatu yang jika sesuatu tadi tidak ada, maka secara otomatis legalitas sholat juga tidak akan ada. Artinya sholat sama dengan tidak dikerjakan atau belum dikerjakan. Jika syarat-syarat, ya misalnya tadi syaratnya pertama adalah kesucian tubuh, tubuhnya tidak suci, maka sholat tidak akan legal. Walaisa, tapi syarat itu laisa, dan syarat laisa biruknin, tidak merupakan rukun. Rukun ini adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan, tapi sudah masuk ke dalam sholat, jadi diri sholat, hakikat sholat, mahiyah sholat, rukun. Wahada wal muraduna, dan syarat di dalam kitab Ghoyatul Ikhtisar itu menurut beliau Syekh Al-Hisni rahimahullah ta'ala, pengarang Kifayatul Akhir ini,
Itulah yang dimaksud oleh Syekh Abu Syuja atau Syekh Abu Thayyib dengan syarat itu. Jadi sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak dikerjakan, tidak disediakan, maka legalitas sholat tidak akan terwujud. Dan ini sama dengan belum mengerjakan. Jadi termasuk syarat yaitu tadi kesucian anggota-anggota tubuh dari khadas dan najis. Dan ada pakaiannya juga, tempatnya, ya, gitu. Jadi walam, ini saya loncati aja, yang penting-penting saya ambil. Ya tidak saya ambil pada semuanya, waktunya enggak cukup. Dan mungkin satu poin aja belum kalau dibaca seluruhnya. Walam, dan ketahuilah anna syarta sesungguhnya syarat warukna dan rukun adalah labuta, harus apa minuma keduanya. Syarat dan rukun harus dikerjakan, disiapkan, disediakan. Fisikati sholat untuk fisikati sholat di dalam legalitas sahnya sholat. Walakin ya tarikoni, akan tetapi keduanya berbeda. Bi anna syarto, bahwa sesungguhnya syarat adalah sesuatu, karena yang ada sesuatu tadi kharija menjadi sholat. Syarat itu adanya di luar jati diri sholat, hakikat sholat. Warukna, sedangkan rukun adalah makana, adalah sesuatu yang adanya sesuatu tadi adalah dakilah di dalam sholat. Jadi mulai yang disebut rukun itu mulai takbiratul ihram. Ya misalnya usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala wa ta'ala imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Saya bersolat, saya berniat sholat duhur misalnya 4 rakaat seraya menghadap kiblat, mustaqbilal qiblati, imaman sebagai imam, fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lah niatnya dalam hati, tangannya mengangkat sunnah, ucapannya Allahu Akbar, itu rukun. Jadi sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan ucapan salam, greeting, taslim, disertai beberapa syarat tertentu. Itu sholat. Nah, ini syarat tertentu antara lain sucinya tubuh, beberapa anggota tubuh, sucinya pakaian, dan sucinya tempat sholat. Nah, itu satu poin mas ya. Itu syarat. Nah, yang dimaksud jati diri yaitu tadi rukun itu. Pertama niat, ketika mengucapkan takbir pembukaan sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya. Sujud, tumaknina, rukuk, tumaknina, i'tidal, semua itu rukun. Itu jati diri sholat. Nah, di samping itu ada lagi yang namanya sunat ba'ad, zamannya abad, atau sunnah hay'ah, zamannya hay'at. Wa amal ab'adu, adapun sunnah-sunnah hay'at adalah fatu jebaru, yaitu sunnah-sunnah yang disunatkan mengganti, diganti. Fatu jebaru mah disunatkan diganti bisujud sahwi. Misalnya lupa tidak membayar tahiyat awal, atau tidak duduk, ya tidak membaca, maka disunatkan sujud sahwi. Nanti sebelum salam sujud sahwi dulu 2 kali baru salam. Atau tidak kunut waktu salat subuh, itu nama sunat ba'ad, namanya sunat abad. Bikhilafil hay'at, beda dengan sunnah hay'ah. Misalnya habis membaca suratan setelah Fatihah maka mau ke ruku, namanya takbir intikal, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini sunnah, namanya sunnah hay'ah. Kalau tidak sempat membaca Allahu Akbar, ya tidak usah diganti. Itu sunnah hay'ah. Jadi dalam sholat itu
dalam sholatnya ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah ba'at atau jamaknya ab'ad, dan sunnah hay'ah atau jamaknya hay'at. Ya. Isinya sholat itu. Takbir intikal dari sami Allah liman hamidah, tasmi' seperti itu. Semua itu sunnah ya. Qala, beliau berkata, yaitu toharatul adhanil khadas wa nati. Jadi dikomentari, jadi kesucian anggota tubuh. Nah, ini sudah terdengar di masjid sholawat tahrim ya, sholawat pengharam. Nah, itu mungkin salah kaprah. Ya, saya nggak bakas itu, nanti nggak sampai satu poinnya. Komentarnya aja saya baca. Yustarotu disyaratkan lisikati sholati untuk legalitas sholat. Apa? Toharo kesucian anil kadasi dari kadas. Wanajasi. Jadi baik kadas kecil maupun kadas besar ya. Sawa'un fi dzalika al-asghar wal akbar indal putra. Jadi sama saja itu kadas namanya kadas besar atau kadas kecil atau kadas besar ketika itu punya kemampuan. Li'anna faqita tauraini, karena orang yang tidak memiliki tidak boleh kesucian dua yajibu. Misalnya orang ya nggak bisa mampet ya, nggak bisa mampet apa penyakit darah misalnya ya, disumbat aja, yang penting bukan khat ya, sumbat waktunya sholat tetap sholat walaupun tetap mengalir darahnya. Atau orang beser ya pagi hari mungkin tidak bisa itu, suruh suci dari najis tidak bisa, kadas tidak bisa. Nah, maka wajib orang yang semacam itu disebut faqidut tauraini. Ayu sholia, dia hendaklah sholat ala hasbika kali ya, semampunya seperti apa keadaannya. Tapi wajibu dan wajib apa ya datu mengulang nanti kalau sudah sembuh. Waktu sabu, tapi sholatnya tetap disifati apa sholatnya dia bisa dengan legal, dikatakan legal. Ala syafi'i menurut pendapat yang betul atau benar atau pendapat syafi'i. Wa dalilu, adapun dalilnya ya, landasannya alas tirati tuaro, bahwa sholat disyaratkan suci adalah Alkitabu, yaitu sebagian dari ayat Al-Quran wa sunnah dan hadis wa ijma' ummah dan kesepakatan para ahli ijtihad ya, ahli fikih yang berlevel ahli ijtihad. Qala, berfirman siapa wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum al-ayah sadaqal karim. Dipotong ini langsung mengambil makhalus syahid, tepatnya yang dibuat dalil saja. Ayatnya sebenarnya panjang, ini surah apa? Surah Al-Maidah ayat berapa ini? Mungkin ayat 6 ini. Nah, panjang ini ya. Nah, mungkin ayat 7 ya, ayat 7. Oh iya, ayat 6. Jadi artinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, asalnya begitu. Wahai orang yang beriman ya. Idza kuntum ya, idza kuntum, saya langsung ke pokoknya dalil saja. Soalnya tulisan di kitab ya langsung idza kuntum, apabila kamu. Ini tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah jilid 1 juz 2. Tadi saya kutip sedikit.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum. Ditafsirkan idza kuntum, apabila kamu telah mengendaki ya untuk penegakan sholat. Ila akan menjalankan atau menegakkan ila sholati kepada sholat. Nah, ditafsirkan oleh Imam Jalal Suyuti, wa antum muqdisun, sementara itu kalian dalam keadaan berhadas, kecil atau besar. Wasilu, maka basulah, hendaklah kalian membasuh wujuhakum, terhadap wajah-wajah kalian, wa idiakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofiki, beserta siku-siku kalian ya. Wamsaku birusiku, dan hendaklah kalian membasuh birusikum ya. Ya, dengan ya terhadap kepala-kepala ya kalian. Jadi sebagian kalau ini masalah ya. Jadi basuhan muka ini diusahakan tembus dengan perbatasan muka, tembus dengan perbatasan kepala. Nah, itu dalilnya. Terus masalah hadisnya ya, hadisnya berbunyi layak baluwa sholatan bi ghairi tuhurin. Jadi Allah Ta'ala layak balu tidak akan menerima siapa Allah Ta'ala sholatan berada suatu sholat bi ghairi tuhurin ya. Jika dalam keadaan tidak suci ya. Dan wafi hadisun, dan dalam masalah kesucian ya, perlu wudhu itu ya. Kalau hadas kecil, kalau besar ya di samping wudhu juga mandi. Rawa telah meriwayatkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa hasanau, dan dianggap hadis hasan, menganggap hadis hasan terhadap hadis dimaksud siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Yang kedua yaitu syarat toharo anina jasa, yaitu kesucian. Kalau tadi dari hadas besar kecil, sekarang harus suci dari najis bil badani wasau bil makani, pada badan, pakaian, dan tempat. Amal badanu, adapun dalilnya kesucian tubuh adalah walikoli ta'ala. Nah, ini sudah masuk subuhnya. Nah, insya Allah ya, firman Allah warujja fajur, dan lagi ada hadis banyak lewat Imam Bukhari Muslim yang saya kira saya sudah tidak bisa melanjutkan. Alhamdulillah, kalau 2 hari yang lalu saya batuk itu sekitar 20 waktu bikin video. Ternyata dengan siwakan saja tanpa berobat ya, siwakan saya masukkan sedikit ke tenggorokan. Sekarang berapa menit ini sama sekali tidak batuk. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mat. Itu. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta ya, atas segala nikmat, ala kulli hal, atas segala keadaan, tiap-tiap keadaan, wa nikmat ya. Khususan ya, ala nikmati soal pakai ain, termasuk nikmat diberi batu, nikmat batu. Orang lain menganggap penyakit, saya anggap nikmat ya. Alhamdulillah sekarang sudah gak batuk ya, tanpa obat. Nah, ini satu pengalaman nyata ya, bukan dongeng. Anda semua bisa menyaksikan, saya nggak bisa nahan batuk kemarin waktu rekaman definisi syariat, thariqat, hakikat, dan itu pun belum jelas, nanti diperjelas waktu ngajar mutasawuf. Kayaknya itu dulu yang bisa saya bagikan untuk saat ini, karena sudah masuk waktu sholat subuh ini saya kira ya. Iya ya, jam 4.15. Saya rupanya belum ada suara azan, biarkan. Biasanya segini nih sudah masuk ya, saya nggak tahu. Kita tutup saja, kita sudahi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga tidak lupa semoga kesalahan karena sebab tergesa-gesa ya, tidak ada kesempatan untuk belajar, semoga salah khilafnya Allah Ta'ala ampun dan berkati.
Ya, saya benar-benar minta maaf kepada Anda sekalian, juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda sekalian. Semoga semuanya akan menjadi ilmin yuntafa'u yang bisa kita ambil manfaatnya, dan memang benar-benar diberikan Allah manfaat di dini wa dunia untuk kita dan untuk seluruh umat Islam kapan dan dimanapun hingga akhir kiamat. Kita tutup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala mitin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ala kulli kali wa nima, wa nakhushu khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.